जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 9 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची किछि भी डरवा नहीं केवल पिलाने आपन को पढ़ार अच्छी जदि आपण मैंने बेस्ट करने चाहते एग्जाम ताहले आपण मानकु एग्जाम पूर्वर प्रिपरेशन करने पड़ो सबू जगह पिलाने जिते सब सिलेबस अच्छी से सब वीडियो अपलोड होची केवल आपण को पढ़ार अच्छी एवं आपण मान फ्रेंड्स को शेयर करार अच्छी देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पूरा इजी मात्रा बुझा डिस्कस ब्रीफली अबाउट ग्रामसीज व्यूज ऑन सिविल सोसाइटी नागरिक समाज बा जो कि मनीष माने बसवास करथांती मनुष्य संबंधित एठार बुझंतु जेते सब लोक मैंने अच्छा से सब लोक मानकर अधिकार जाची से अधिकार दबे दि जाइए से सब मिलवा दरकार बोली कहुच्छे आ गोटे अर्थर बुझापी गले पिलाने से सिविल बा नागरिक एटा बुझंतु कि देवानी मामले मुकदमा किछि मुकदमा थिबो से मुकदमा जहाँकि से लोक मानकर अत्याचार होतिबो जहाँकि से लोक माने समाज रे बसवास करथांती नागरिक समाज बा लोक मानकर समाज केउ पर अछि देखिबा नागरिक समाज संबंध ग्रामसिक मतमान मीन्स कर पिला देखंतु मतमान किन व्याख्या करिबा बा कोन मत दैछंती से सब पिलाने बा तांकर चिंताधारा कोन से विषय रे पूरा पुंखानुपुंख भाव में व्याख्या कर बोली कह जाउची देखिबा इटाली रो प्रसिद्ध सांबादिक से जड़े ग्रामसी जड़े थे सांबादिक बा जहाँकि न्यूज पेपर समस्त जानते सांबादिक मीन्स कौन न्यूज पेपर भी पत्रकार कह जाए पत्रकार बा समाचार सब कह जाए साम्यवादी समाज रे मंगल पाई गोटे साम्यवादी थे जहाँकि से गरीब लोक मान अत्याचार होची से मानकर अधिकार अच्छी से अधिकार को से जानी पारु नांती से सब विषय पिलाने तांके साम्यवादी थे बोली कह जाउची समाज रे समस्तंकर मंगल हेबो बा अधिकार अच्छी से लोक मानकर जहाँकि से लोक माने श्रमिक अछंती नेता आंटोनियो फ्रांसेस्को ग्रामसी नागरिक समाज रे जड़े से नागरिक समाज जहाँकि तांके प्रमुख तत्ववादी थे बोली कह जाउची गोटे नागरिक समाज रो नागरिक बा लोक मानकर समाज से समाज रे एटा बुझंतु से समाज रे परिवार थिबो शिक्षा थिबो स्कूल थिबो एक्सेट्रा पिलाने जहाँकि से माने प्राइवेट थिबे बा सरकार नथिबे प्राइवेट थिबे बोली कह जाउची सेही लोक मानकर विकास पाई कौन कौन कहिचंती बा नागरिक समाज रे जड़े प्रमुख तत्ववादी थिले सेही दार्शनिक तांकर नाम अछि ग्रामसी से ग्रामसी पिलाने नागरिक समाज विषय कौन मत देथिले देखिबा तांकरी नागरिक समाज चिंताधारा केवल अर्थनैतिक विवादर परिसर को स्पर्श कर नथिला एटा बुझंतु जेथिले ग्रामसी तांके जा प्रकाश करथिले नागरिक समाज तत्व से तत्व चिंताधारा केवल पिलाने अर्थनी मीन्स कौन टंका से टंकार विवाद बा झगड़ा परिसर को स्पर्श कर नथिला बा छुई नथिला जहाँ अर्थनीति टंका अछि से टंका केवल झगड़ा बा विवाद रो बा गंडगोल परिसर को स्पर्श बा छुई नथिला बोली कह जाउची बरं एही सबु राजनीति तथा संस्कृतिर परिसर को अति मात्रा रे प्रभावित करि पारथिला देखुन पिलाने केवल अर्थनीति को नुहे बरं देखा गले राजनीति जहाँकि पॉलिटिक्स कह जाए से राजनीति तथा संस्कृति जिते सब संस्कृति अच्छी कल्चर अच्छी से सब परिसर को अति गोटे वार्ड आसला अति बुझंतु पिलाने पूरा इजी मात्र बुझंतु बहुत ज़्यादा पूरा सिंपल भाषा बहुत ज़्यादा बहुत अधिक से मात्रा रे प्रभावित कर पारथिला बा देखापी गले राजनीति जहाँ अच्छी से राजनीति अनुसार तथा संस्कृति जहाँ अच्छी से संस्कृति परिसर को अधिक अधिक मात्रा रे प्रभावित कर पारथिला बोली कह जाउची प्रभावित कर पारथिला तांकरी मतरे बा ग्रामसिंह मतरे नागरिक समाज जहाँ साधारणतः व्यक्तिगत भाव में देखा जाए तांकरी मतरे बा
ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜ ସେଇ ସମାଜ ଯାହାକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ମୋକଦ୍ଦମା ଥିବ, ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ବା ସେମାନେ ପରିବାର ହେଇଥିବେ ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ବା ଅସୈନିକ ବା ସୈନିକ ହେଇନଥିବେ ବା କିଛି ମୋକଦ୍ଦମା ଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ନାଗରିକ ସମାଜ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ବା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଲୋକମାନେ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଅଣରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଅଣରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। গে ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଣରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମିନ୍ସ କ'ଣ? গে ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଉଭୟ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଉଭୟ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅଣରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ନାଗରିକ ସମାଜ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ନାଗରିକ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମାଜ ହେଉଛି ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜ। ସେଇ ସମାଜରେ କେବଳ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ବା ମଣିଷମାନେ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇ ନାଗରିକ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ଥିବ, ସେଇ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ସଭା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ସଭା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅଧିକାର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି କଥା ହେବେ ଏବଂ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସହମତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କଥା। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଇ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସହମତି ହେବ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସହମତି କରିବେ, ଦେନ୍ ଯାଇକିନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସହମତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି କରି ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ବା ମଞ୍ଜୁରୀ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝନ୍ତୁ। ସମ୍ମତି ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସହମତି ଦରକାର ବା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦରକାର ବା ସର୍ବସମ୍ମତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଜୁରୀ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ୱୀକୃତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେସବୁଙ୍କର ବା ସେଇ ସବୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନାଗରିକ ସମାଜ। କାହା ଅନୁସାରେ? ଯେଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନାଗରିକ ସମାଜ। ମନେ ରଖିବେ, ପଚାରିପାରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିବ। ନାଗରିକ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ମତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ସହାବସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିମିଶି ରହିବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭାଇଚାରା ବୁଝନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ପ୍ରେମ ଭାବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏକ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଦେଖେଇବେ, ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ବଦଳରେ ବା ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଏଇସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମସି ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ନାଗରିକ ସମାଜ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ସମାଧାନ ଏସବୁ ନ ହୋଇକିନା ଏସବୁ ବଦଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କହିଲେ? ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଓ ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏସବୁ ବଦଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ଶ୍ରେଣୀ ଜାତି ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏସବୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସମାଜରେ ସହମତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ନା ତାଙ୍କରି ମତ ମିନ୍ସ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ
ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାନ ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି সেই ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅସମାନ ବା ସେଇ ଲୋକମାନେ ବି ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାନ ଆସିଥାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଅସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ, ଜାତି ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ ନା, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରେଣୀ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭେଦଭାବ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନ ରହିକିନା বা একজুট ନ ରହିକିନା বা ସହମତି ନ ରହିକିନା ଅସ୍ଥିର ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ରହିକିନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥିର ନ ରହିକିନା ଅସ୍ଥିର ବା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଅସମାନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନାଗରିକ ସମାଜ ଅଛି ସେଇ ସମାଜ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମାଜ। ବୁଝନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ନାଗରିକ ମିନ୍ସ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମାଜକୁ ଅସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି ଯାହାକି ମଣିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅସମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିବେ ଟିକେ, ବୁଝନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଜୀବ ଭେଦଭାବ କରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ମଣିଷକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଅସମାନ କ୍ଷମତା, ସମାନ ନଥାଏ, ସେ ଅସମାନ କ୍ଷମତା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଥାଏ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତଳ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି, ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନେ ବି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ନାଗରିକ ସମାଜ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ନାଗରିକ ସମାଜ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମାଜ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ବା ଅସମାନତାରେ ବା ଟଙ୍କା ଭେଦଭାବରେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଅସମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ସେସବୁ ବି ଅସମତା ଆଣିଥାଏ। ଦେଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କରେ ବା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ଓ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ରହିଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଟଙ୍କା, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ, ଯାହାକି ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ସେ ଧନୀ କୁହାଯିବ ନା, ସେସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଥନୀତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଗରିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଧନୀ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ସେସବୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଇସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ, ସମାନତା ନାହିଁ, ସେଇ ସମାନତାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ଆଉ ଥରେ ଯାହାକି ଆଉ ଥରେ କରାଇଥାଏ ବା ଅସମାନତା ଆଉ ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫିର୍ ସେ ବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗିବା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗିବା, ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗିବା ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା, ବଳୟ ଓ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇବା ବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନାଗରିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜ, ସେଇ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ଅଛି, କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ବଳୟ, ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବଳୟ ମିନ୍ସ ବୁଝିବା, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, ବଳୟ ବୁଝିବା, ବଳୟ ମିନ୍ସ ବଳୟ ବୁଝିବା, ଯେମିତିକି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଳୟ କରିଥାଏ ବା ଘୁରିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବଳୟ ମିନ୍ସ ଶକ୍ତି ବୁଝିବା ବା ପରିଧି ବୁଝିବା ବା ଚକ୍ର ବୁଝିବା ବା ମଣ୍ଡଳକାର ବୁଝିବା ବା ସୀମା ବୁଝିବା ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷମତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝନ୍ତୁ, କ୍ଷମତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା କ୍ଷମତାର ସୀମା ବୁଝନ୍ତୁ, କ୍ଷମତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା କ୍ଷମତାର ସୀମା ଓ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା, ଯାହାକି ପଦବୀ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ହିଁ
ক্ষমতা মিলিব যে কি এজুকেটেড থিব এবং সেই কার্য পাই সে লাইক থিব अबिलिटी थी योग्यता थी से क्षमता मिल बोली कहुच्छे देखो मर्यादा रीमा रे पदवी रही व्यक्ति विशेष अधिकार विशेष विशेष अधिकार अधिक क्षमता पाइबा बजाय रखापी से पाखे अधिक क्षमता पाइबा बजाय रखापी से पाखे पाने टिके अच्छे थिबा सुजोग को प्रयोग करी देखो पाने जेकोसी व्यक्ति होना कहीं से एजुकेटेड अनुसार पाने जेकोसी पदवी पाई थाए पाने से कहुच्छे सुजोग से भी मिली थाए तो से सुजोग यूज करी विजय लाभ करती सक्सेस हुंती और निजर आधिपत्य निजर अधिकार बजाय रखि था निजर अधिकार जहाँ अच्छी से अधिकार को पाने बजाय रखि था कहुच्छे रखि था मतरे श्रेणी संघर्ष केवल शक्ति प्रयोगर परिसीमा मध्य सीमित नथिबा जोगु यह एक आदर्शवाद युद्ध अटे एवं नागरिक समाज परिसर में यह युद्ध लड़ा जावा उचित एटा बुझंतु जेथिले ग्रामसी अनुसार श्रेणी संघर्ष केवल शक्ति प्रयोग परिसीमा श्रेणी संघर्ष क्लास स्ट्रगल केवल पिलाने शक्ति यूज परिसीमा मध्य सीमित नथिबा जोगु लिमिट नथिबा जोगु ही यह एक आदर्शवाद कौन प्रेम भाव पाने समस्त जानते यह हूँ पाने एपरी एक सिद्धांत जहाँकि जो थे कि मनीष को सर्वदा निजर आदर्श किंबा उत्तम विचार सामना रखी कार्य करने उचित करए बुझंतु एगेन कहीदे यह बुझंतु पाने आदर्श मीन्स प्रेम हिसाब से जो यार अर्थ है पाने गोटे एमती सिद्धांत जहाँकि जो थे मनीष को सर्वदा निजर आदर्श किंबा उत्तम विचार सामना रखी कार्य करने उचित बोली कहुच्छे आदर्शवाद युद्ध बा प्रेम भाव में युद्ध करवा जहाँकि अत्याचार होची जहाँकि अन्याय होची से सब जहाँकि असमता होची से सब प्रेम हिसाब से जितवा बोली कहुच्छे युद्ध करवा एवं नागरिक समाज परिसर में यह युद्ध लड़ा जावा उचित नागरिक समाज जहाँकि से समाज रे लोक मैंने बसवास करथांती से मध्य यही युद्ध लड़ा जावा उचित बोली कहुच्छे जहाँ अच्छे पाने प्रेम हिसाब से जहाँ अन्याय होची जहाँ असमता अच्छी से सब ये युद्ध लड़ा जावा उचित बोली कहुच्छे क्यों युद्ध आदर्शवाद युद्ध बोली कहुच्छे जहाँकि से नागरिक समाज माने नागरिक समाज रे लोक मान समाज रे जहाँ अत्याचार होची जहाँ असमता अच्छी से सब पुणी थे आसीज ग्रामसी देखु एपण को मन रखिए ग्रामसी परिवार देखु समाज रे परिवार रही थाए लोक मैंने रही था शिक्षा व्यवस्था से सब शिक्षा क्यों मन पाइबे से ही लोक मैंने पाइबे जहाँकि से समाज रे बसवास करते से शिक्षा व्यवस्था भल होगा दरकार बोली कहुच्छे कारण यह कि जे असमता आम्भे मैंने पढ़ले जहाँकि समानता ना से पाने शिक्षा व्यवस्था कौन सी पिला को भेदभाव करवा ना श्रमिक संगठन जहाँकि ट्रेड यूनियन को जाए लेबर प्लान को जाए लेबर को जाए ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठन जो मान कि श्रमिक थे जो मैंने कार्य करुवे से एकजुट करवा संगठन करवा और सहित से भी सुविधा देखा और अन्यान्य देखे पाने घरे जहाँकि प्राइवेट घर मीन निज निजर हक थी से घरे तथा अणसरकारी प्राइवेट संस्था गुड़ी को नागरिक समाज मध्य अंतर्भुक्त कर जाए कौन कौन नागरिक समाज मध्य देखा मिलूँ बोली कहुच्छे देखो परिवार देखा मिली शिक्षा व्यवस्था श्रमिक संगठन और सहित घरे और सहित अणसरकारी संस्था गुड़ी को नागरिक समाज अच्छी से सब इनक्लूड कर कहुच्छे मतरे नागरिक समाज राष्ट्र अर्थनीति मध्य एक मध्य स्थिर कार्य तुलाई थाए एवं यही विभाजन भागवत और वास्तव अटे एवं परस्पर सह संपर्कित अटे ये बुझा जाए जेथिले ग्रामसी अनुसार नागरिक समाज अच्छी से समाज राष्ट्र मीन्स कौन देश और सहित अर्थनीति मध्य देश और सहित टंका मध्य से टंका मध्य गोटे मध्यस्थि गोटे वार्ड आसला पिलाने या मन रखिए इम्पोर्टान्स अच्छी मध्यस्थि मीन्स कौन पिलाने मध्यस्थि मीन्स कौन बुझंतु विवाद समाधानकारी बुझंतु मध्यस्थ मीन्स कौन विवाद समाधानकारी मध्यस्थ बुझा पिलाने
বা মধ্যস্থ বুঝা পিলানে বিবাদ সমাধানকারী କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବିଭାଜନ ବା ଏହି ଅଲଗା ବିଭାଜନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗବତ ଓ ବାସ୍ତବ ଅଟେ ବା ରିଏଲ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ଓ ତା ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନାଗରିକ ସମାଜ ସହମତିର ସହିତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଓ ସହମତିର ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜ ସେଇ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହେବ, ଚୁକ୍ତି ହେବ ବା ବୁଝାମଣା ହେବ। সেই ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ସେଇମାନେ ବା ସେଇ ଶାସକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ତା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ଉଭୟ ଯାହାକି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ଅଛି সেই ସମାଜ ଉଭୟ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା সেই ସମାଜ ଶକ୍ତି ଓ ସହମତିର ବା ବୁଝାମଣା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିଥାଏ ବା ସେଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ସମାଜ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଚଳାଇ ପାରିଥାଏ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଦାବିମାନ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇମାନେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ଯାହାକି କମ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ନିଜର ଟଙ୍କା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଥାଏ সেই ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଦାବିମାନ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେସବୁ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଥାଏ। ଯେ ଥାଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଇମାନେ ପୁରା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଇଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଦଳକୁ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିଛି ପୂରଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ, ନାଗରିକ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମସି ଇଟାଲୀର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ନାଗରିକ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ଇଟାଲୀର ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ରିଏଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ଥିବ ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ତର୍କସଙ୍ଗତ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ବା କଳ୍ପନା ନ ହେଇକିନା ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ପୁରା ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମାକିଆଭେଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାକିଆଭେଲି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଦାର୍ଶନିକ ଯାହାକି ଦ ପ୍ରିନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହାକି ସେଇ ଯଦି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କି ରାଜା ଥିବେ ସେଇ ରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଲେ ନିଜର ଟିକେ ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ କଥା କହିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୁକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମାଜରେ ଯାହାକି ସେଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ଓ ତା ସହିତ ସୁରୁହାଳ ବା ବିଲୁଆ ପରି ଚତୁର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସିଂହ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ତା ସହିତ ବିଲୁଆ ପରି ଚତୁର ଯାହାକି ସେ ବିଲୁଆ ଜାଲରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚତୁର ହିସାବରେ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଏଜୁକେସନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ବା ସେଇ ଯେ ଥିବେ ରାଜା ସେ ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।